Good morning, students. After completing monohybrid and dihybrid cross through continuous 7 years of experiment from 1856 to 63, Mendel published his work. Before publishing the work, 2 years, he continuously analyzed the data and based on the mathematical logic, he introduced the 3 principles of inheritance. Then, he published his work in 1865. He published his work with full confidence because he worked with 7 characters and 14 traits. In all that, he got the same result. So, he was very confident. But when he published his work, it is not the accepted majority of the science scholars. There are many reasons for not getting the publicity. 7 വർഷത്തെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ മെൻഡൽ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ 2 വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസിലൂടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക്കിലൂടെ കൺക്ലൂഷനിലെത്തി. അങ്ങനെയാണ് 3 ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മെൻഡൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മെൻഡലിന്റെ ആ വർക്ക് അന്നത്തെ ആളുകൾ അംഗീകരിച്ചില്ല. അതിന് മെയിനായിട്ട് 4 കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. 1. Lack of communication. The communication facility during that period is very less compared to our period. ഒന്നാമത്തത്, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള സ്കോളേഴ്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസമായി. ഇന്നത്തെ പോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നില്ല. ഇന്നാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്തിയാൽ അത് നെറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഏതൊരു കോർണറിലേക്കും തത്സമയം പ്രക്ഷേപണം നടത്താം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം, ലാക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. Then the second reason for not accepting his work was his concept about the genes or factors that they are discrete units without blending during the sexual reproduction. So there is no scope for the reason for variation. Pupils are seeing the variations among the offsprings which are formed through sexual reproduction. So the second is his concept about the
genes, that they are stable and discrete units which do not mix or blend during the gamete formation. So he cannot explain how variation is occurring among the offsprings which are occurred through sexual reproduction. രണ്ടാമത്തെ കാരണം മെൻഡലിന്റെ ജീനുകളെ കുറിച്ചുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്. മെൻഡൽ പറഞ്ഞത് ജീനുകൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകളാണ്. അവ ഒരിക്കലും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗാമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ പരസ്പരം മിക്സിംഗ് ആവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ F1 ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരന്റിന്റെ ക്യാരക്ടർ കിട്ടുന്നത്, F1 കിട്ടാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ F2 കിട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെ മെന്റലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നു എന്ന് ആളുകൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് മെന്റലിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം ഇല്ല. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം. That is his concept of genes as stable and discrete units which did not blend with each other. So no chance for variation was not accepted by the pupil because they are very clearly observing the variations among the offsprings. The third reason was his approach of using mathematics for explaining a biological phenomena was new for them, and so many of the scholars did not accept it. That is, Mendel reached in conclusion based on mathematical logic. This application of mathematical logic to explain a biological phenomena or to solve a biological problem was new for them, and so they do not accepted this approach. മൂന്നാമത്തത്, മെന്റൽ ഈ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഡാറ്റ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക് അനുസരിച്ച് കൺക്ലൂഷനിലെത്തിക്കൊണ്ടാണ്. ബയോളജിയിലെ ഒരു കാര്യം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്കോളേഴ്സ് അറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബയോളജി പ്രോബ്ലംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചത് ആളുകൾ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ റീസൺ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി തേർഡ് reason for not accepting his findings was his approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new for them and so not accepted. Then the fourth reason was he cannot provide any physical proof for the genes controlling the characters, or he cannot explain what they are made up of. He very clearly explained that
characters are controlled by genes or factors. But when he published this, they asked which matter is that factor, which component of the animal or organism is that factor, or by which chemical or by which matter it is made of. നാലാമത്തത്, മെൻഡൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ജീവികളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജീനുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ആ ഫാക്ടേഴ്സ്, എവിടെയാണ് അവയുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്? ഇതിന് മെൻഡലിന് ഒരു ഉത്തരവുമില്ല. Okay, that is the fourth reason is that he could not provide any physical proof for the existence of factors or what they are made of. So, due to these four reasons, his work is not got publicity. Okay? ഈ 4 റീസൺസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഒന്നാമത്തത്, ലാക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സെക്കൻഡ്, ഹിസ് കോൺസെപ്റ്റ് അബൌട്ട് ജീൻസ്, ദേ ആർ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ബ്ലെൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഗമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ. തേർഡ്, his approach of using mathematics for explaining a biological phenomenon. And four, he has an idea about the factors or genes. Okay? He has strong belief that his work will accept in the future. So he wrote that words on his work. And he died in 1885. In 1900, his findings are rediscovered by 3 scientists in 3 different countries. They are 1 De Vries, 2 Correns, and 3 Sharmak. These 3 scientists independently rediscovered the findings of Mendel's in 1900. Due to advancement in microscopy, the different stages in cell division is observed, and it led to the discovery of chromosomes. Then thirdly, very clearly observed the different stages in meiosis during 1902. And what happens to chromosomes during meiosis is very clearly observed. So from these 3 things, that is rediscovery of Mendel's findings, discovery of chromosomes, and the movement of chromosomes during meiosis, led to the development of chromosomal theory of inheritance. Sutton and Boveri, 2 scientists, observed that there is a parallelism between the movement of chromosomes during meiosis and the movement of genes or factors during gamete formation.
there is a relation between the segregation and independent assortment of genes during gamete formation and the pairing and separation of chromosomes during meiosis. So they concluded that pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of genes they carry. From this, Sutton introduced chromosomal theory of inheritance. ഈ ചിത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രോമസോമുകളെ എങ്ങനെയാണ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ചിത്രത്തിൽ നീളമുള്ള ക്രോമസോമുകളുണ്ട്, അതുപോലെ നീളം കുറഞ്ഞ ക്രോമസോമുകളുണ്ട്. ഈ ക്രോമസോമുകൾ അവസാനം സെക്കൻഡ് മിയോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടക്കും. അതിന്റെ ഫലമായി ഓരോ ഗമീറ്റിലേക്കും ഓരോ ക്രോമസോം മാത്രമാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് ഈ ചിത്രം നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ക്രോമസോമുകൾ സെഗ്രിഗേഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇതേ ചിത്രം രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കും. ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോർട്ട്മെന്റ് ക്രോമസോമുകൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും അറിയാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റിയിൽ നീളമുള്ള ഓറഞ്ച് ക്രോമസോമിന്റെ കൂടെ നീളം കുറഞ്ഞ ഗ്രീൻ ക്രോമസോമാണ് ഒരുമിച്ച് വന്നത്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റിയിൽ നോക്ക്, നീളമുള്ള ഓറഞ്ച് ക്രോമസോമിന്റെ കൂടെ നീളം കുറഞ്ഞ റെഡ് ക്രോമസോമുകളാണ് ഒരുമിച്ച് വന്നത്. അപ്പൊ നീളമുള്ള ഓറഞ്ച് ക്രോമസോമിന്റെ കൂടെ നീളം കുറഞ്ഞ ഗ്രീൻ ക്രോമസോമിനും വരാം, അതേപോലെ നീളം കുറഞ്ഞ റെഡ് ക്രോമസോമിനും വരാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോർട്ട്മെന്റ്. മെന്റലിന്റെ വർക്ക് മെന്റൽ വളരെ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി അവതരിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ 4 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിന് പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടിയില്ല, അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ മെന്റലിന് വളരെ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ഭാവിയിൽ ഇത് ജനം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നത്. അങ്ങനെ ആ വേർഡുകളും അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് മെന്റല് ആ റിപ്പോർട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത്. മെന്റലിന്റെ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ 1900 3 സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് 3 രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇതേ സംഭവം കണ്ടെത്തി. മാത്രമല്ല ഈ പീരിയഡിൽ തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വന്നതിന്റെ ഫലമായി സെൽ ഡിവിഷൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ ക്രോമസോമുകളെയും കണ്ടെത്തി. മൂന്നാമതായിട്ട് 1902 വളരെ വ്യക്തമായി മിയോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ക്രോമസോമുകൾ എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും കണ്ടെത്തി. ഇതിന്റെ ഫലമായി സട്ടൺ, ബൊവേരി എന്ന് പറയുന്ന 2 സയന്റിസ്റ്റുകൾ മിയോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ക്രോമസോമുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മെന്റല് ജീനുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അതുപോലെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി. ഗാമറ്റ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജീനുകൾ ഏത് പ്രകാരമാണോ സെഗ്രിഗേഷനും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോർട്ട്മെന്റും നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മിയോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ക്രോമസോമുകൾക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് സട്ടണും ബൊവേരിയും കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ നിന്ന് സട്ടൺ
പുതിയ ഒരു തിയറി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മിയോസിസ് ഡിവിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടാണ് ഗാമറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആ മിയോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ക്രോമസോമിന്റെ മുകളിലുള്ള ജീനുകൾ കൃത്യമായി പെയറാവുകയും പിന്നീട് അവ സെഗ്രിഗേഷൻ നടക്കുകയും അതേപോലെ പരസ്പരം വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിൽ സെലക്ഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെൻഡൽ കണ്ടെത്തിയ തിയറികളെയെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് മെൻഡൽ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന വേർഡിന് പകരം ക്രോമസോം എന്നാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് സട്ടൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത തിയറിക്കാണ് ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മെൻഡലിന്റെ 3 തിയറിയിലും ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിടത്ത് ക്രോമസോം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് characters are controlled by chromosomes or genes present on the chromosomes. They are occurring in pairs, and during meiosis or gamete formation they will segregate and they also independently assort. So this is about the rediscovery of Mendelian findings and the introduction of this chromosomal theory of inheritance. Clear ആയില്ലേ? വളരെ കുറച്ചുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്. അതില് മെൻഡൽ എന്നാണ് മെൻഡലിന്റെ വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എന്നറിയണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോയത് എന്ന് പറയണം. 4 കാരണങ്ങൾ അറിയണം. വീണ്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് മെൻഡലിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് റീഡിസ്കവർ ചെയ്തത് എന്നും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതും എന്നും അറിയാം. 3 കാരണങ്ങളാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ഡീവ്രിസും ഹോറൻസും ഷെർമാക്കും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് ക്രോമസോമുകൾ കണ്ട്. മൂന്നാമത്തത് മിയോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ക്രോമസോമുകളുടെ മൂവ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. ഇതാണ് 3 കാരണം. ഇനി ഇതൊന്ന് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് നോക്ക്. മെൻഡലിന്റെ വർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം ലാക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അത് ക്ലിയർ ആയി. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി നന്നായി കൂടി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 3 സയന്റിസ്റ്റുകൾ വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടും അത് ഒരുമിച്ച് എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചു. രണ്ടാമത്തത് മെൻഡലിന് എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജീനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതാണിപ്പോ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണുന്ന ക്രോമസോമുകളാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത്. മൂന്നാമത്തത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചാണ് മെന്റലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഇവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല. മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് ക്രോമസോമുകൾ പെയറിംഗ് ആവുന്നതും സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നതും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോർട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണാണ്. അപ്പൊ ആ 3 കാര്യങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യും. ഇനി 4ാമത്തെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എന്തുകൊണ്ട് വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന്. ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ.